he was like, just tell that I love Jesus. Okay, so that's what he told me. So he's a man who loves Jesus. So Golicha, without any delay, I would like to hand over this session to you. Thank you. Thank you so much for having me here in your Sunday school. I praise God for this opportunity. And I want, first of all, everyone to open your videos, because I don't want to talk to tiles, black tiles, Karpana tiles. I don't want to talk to those tiles. So if you all can open, especially the kids and the teachers, you can open, so because I have some things for you to do also. Okay, that is why I'm asking, not simply just look at my face, but I have something for you to do. So if everyone could put on their videos, it will be really great. Especially the kids. I want all the kids to put on your videos. Translate. எஸ் பிள்ளைங்க எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே உங்களுடைய வீடியோவை ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஆன் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்றேன். ஏன்னா நான் வந்து நீங்க செய்யறதுக்கும் சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல போறேன், அது நீங்க எல்லாம் செய்யணும். அதெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் பார்க்கணும். பிளாக் டைல்ஸை பார்த்து நான் பேச விரும்பல. ஸோ ப்ளீஸ் இன்னும் ஆன் பண்ணாதவங்க இருக்கீங்க, ஸோ ப்ளீஸ் ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, I'm waiting for everyone. Okay. So let's start. As I start speaking, then you can continue to put on your videos. Okay. All right. So praise God for this wonderful time that God has given us to come. I know a lot of you have slept probably, and now you are all fresh. நிச்சயமாகவே கர்த்தர் கொடுத்த இந்த அருமையான நேரத்திற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். நீங்க எல்லாம் தூங்கி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தூங்கி இருந்தாலும் இப்ப எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வந்திருக்கிறோம். I hope you are not sleeping now. நினைக்கிறேன். But it's a privilege for me to come together, and for me Sunday school is every time something that gives me energy personally. எனக்கு சண்டே ஸ்கூல்னாலே நான் முதல்ல ரொம்ப எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய, உற்சாகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நேரமா. All right, so I like to first of all thank the Lord for all the students, for all the parents, for all the teachers, for all their efforts in running the Sunday school. முதலாவது நான் எல்லா பிள்ளைகள் மற்றும் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் இந்த சண்டே ஸ்கூல் ரன் பண்ணுகிறதற்கு உங்கள் எல்லாரையும் நினைத்து நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Especially our teachers. முக்கியமாக ஆசிரியர்கள். I was involved heavily in my Sunday school. Really recently, I stopped being part of the Sunday school. But what I realized is they are one of the most important people in the church. நான் அதிகமான நேரங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில சண்டே ஸ்கூல்ல தான் நான் நேரம் செலவழித்திருக்கிறேன். அதே போல இப்பதான் சமீபத்துல தான் அதை நான் நிறுத்தி இருக்கிறேன். விதமாக எவ்வளவு அதிகமான பிரயாசம் ஆசிரியர்கள் எடுக்கிறார்கள் என்ற எனக்கு. You know why? Because they are the ones who's investing in the next generation. அவங்கதான் அடுத்த சந்ததிக்கு தங்களை வாழ்க்கையே அவர்கள் மூலதனம் செய்கிறார். Sometimes we as parents actually are supposed to be the primary feeders of the God's word to our children, but we fail in that. And so the next people who do that is actually our Sunday school teachers, and they are investing in this next generation. முதலாவது அந்த பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறது என்றால் பெற்றோர்களாகி நமக்கு உண்டு. பெற்றோர்களாகி நாம் பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லிக் கொடுக்க அந்த பொறுப்பு. அதை அதிகமான நேரம் தவறி விடுகிறபடியினாலே அடுத்து அந்த பொறுப்பை ஏற்று நடத்துவது சண்டே ஸ்கூல் ஆசிரியர்கள். And hats off to all the Sunday school teachers and for all the students for coming and attending Sunday school. எல்லா சண்டே ஸ்கூல் ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள். எல்லா பிள்ளைகளும் வந்து பங்கு பெறுகிறதற்காக பிள்ளைகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். And today I understand it's Judy's farewell, and the dedication she's probably put as a Sunday school teacher is something that is really great, and the church is going to miss it. இன்றைக்கு ஜூடியுடைய ஃபேர்வெலும் இருக்கிறது. அவர்கள் கூட இந்த சண்டே ஸ்கூலுக்காக அவர்கள் அடித்து ஆற்றிய பணிகள் நிச்சயமாகவே நம்முடைய சபையாகிய நாம் நம்மில் அநேகர் மிஸ் பண்ணுவோம். அது even in this 1 year or last year, in our Sunday school also there are 2-3 teachers who are girls now who are marrying and they're moving out, and we are also sad because these are very vibrant women who are part of our church. Now they're going out, then who will take care of our Sunday school? So we are also sad, but
I'm happy that God will use her at a different place. எங்களுடைய சபையில கூட 2-3 விதமாக சகோதரிகள் அவர்கள் சமீபத்திலே அவர்கள் திருமணத்தின் காரணமாக அவர்கள் வெளியிலே போக வேண்டியதாக இருக்கிறது. அவர்களும் சண்டே ஸ்கூல்ல மிகவும் உற்சாகமாக பயன்பட்டவர்கள். அவர்கள் இப்பொழுது போகிறார்களே, அந்த பொறுப்புகளை எல்லாம் யார் செய்வது? இது ஒரு விதமான துக்ககரமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அவர்கள் போகிற இடங்கள் நிச்சயமாகவே அவர்கள் பயன்படுவார்கள். Okay, so today I'm going to speak about a favorite story that everyone likes to hear and everyone knows. இன்றைக்கு எல்லாரும் நாம் கேட்க விரும்புகிற, எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு நமக்கு விருப்பமான ஒரு கதையை தான் சொல்ல போகிறேன். Okay, one of the favorite stories and my favorite story is David and Goliath. ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை, எனக்கும் பிடித்த கதை டேவிட் கோலியாத். Tamil there's a song, no? David and Goliath, about David and Goliath. தாவீதும் there are few songs. Yeah, okay. So Goliath. Okay. I remember my wife Becky singing those songs. Okay, so today I'm going to speak about David and Goliath. இன்றைக்கு நாம் தாவீது கோலியாத்தை பற்றி தான் நாம் பேசுவோம். And the heading that I've put is God can use anyone. அதுக்கு ஒரு தலைப்பு இப்படி தான் நான் கொடுத்துட்டேன், தேவனால் யாரையும் பயன்படுத்த முடியும். But there is some ABCDs. ஆனால் சில ABCD என்ற அடிப்படை விஷயங்கள் இருக்கிறது. Okay, God can use anyone, but there are some ABCDs. தேவனால் எவரையும் பயன்படுத்த முடியும், ஆனால் சில ABCD என்ற நிபந்தனைகள் உண்டு. So we know the story, David and Goliath, right? Goliath was shouting in Philistine territory. David was not even part of the army, but then David comes, swings his instrument, and then the stone comes and hits David's forehead, and the Goliath's forehead, and then Goliath dies, and then the Israelites win. பலஸ்தீன அந்த இராணுவத்திலிருந்து பெலிஸ்த இராணுவத்திலிருந்து கோலியாத் வந்து அவன் கூக்குரலிட்டு கொண்டிருந்தான். தாவீது அதை கேட்டான். அப்பொழுது தாவீது கற்களை எடுத்து வந்து தன்னுடைய கவனிலே கற்களை சுற்றி அவன் தூக்கி எறிந்தான். அது அவனுடைய தலையிலே பட்டது. கோலியாத் வீழ்ந்தான். Okay, so I told you God can use anyone, but there are some ABCDs. சொன்னது போல தேவனால் எவரையும் பயன்படுத்த முடியும், ஆனால் ABCD என்ற சில நிபந்தனைகள் உண்டு. Okay, so before I start, I need two helps. Okay, I need your help. இதை துவங்குவதற்கு முன்பாக எனக்கு 2 உதவி வேணும். Okay, first help is from all the students, especially the smaller ones. முதல்ல ஹெல்ப் சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும். So for each one of my points, I'll give you an action to do. நான் சொல்ல போற ஒவ்வொரு குறிப்புக்கும் நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு ஆக்ஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு. But I can't see you, so I'm hoping that you will do it behind the camera. உங்களை பார்க்க முடியல, ஆனாலும் கேமராக்கு பின்னாடி நீங்க செய்யறீங்க, நான் நம்புறேன். Okay, and the older students and the teachers, I will give you some verses to read. Help me to read it. பெரிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு, ஆசிரியர்களுக்கு நான் சில வசனங்கள் சொல்லுவேன், நீங்க அதை வாசிச்சு உதவி செய்யணும். Okay, so I said God can use anyone, but there are some ABCDs. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், தேவனால் எவரையும் பயன்படுத்த முடியும், ஆனால் சில நிபந்தனைகள் உண்டு. So let's look what are these ABCDs. முதல்ல ABCD அப்படி நான் சொல்றது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so first action A. Okay, A is for affirmation. முதல் ஆக்ஷன், முதல் வார்த்தை A is for affirmation. Okay, put it over your head. Please stand and wherever you are and say affirm to God. Affirm to God at all times and in all circumstances. ஆகவே தேவனிடத்தில் உறுதியாக இருப்பது என்று நீங்கள் affirmation A என்ற வார்த்தையை நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய தலைமையில இப்படி வைத்து நீங்கள் காண்பீங்க. Now I'll tell you why I tell this. நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னு நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க. Turn to 1 Samuel chapter 17. 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்துக்கு திரும்ப. You know, as you're turning to this particular portion, 1 Samuel chapter 17, it's very interesting. Everyone is focusing on Goliath, but David focuses and affirms who God is in his life and the role of God in that place. இந்த அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாருடைய கவனமும் அது கோலியாத்தின் மேல இருக்குது. ஆனா தாவீதினுடைய கவனம் மட்டும் தன்னுடைய தேவன் யார் என்பதை அவன் யோசித்து உயர்த்தி பிடிக்கிறான். So let's see how David affirms God in his life. தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை எவ்விதமாக அவன் உறுதிப்படுத்தினான் என்று பாருங்கள். Okay, 1 Samuel chapter 17 verse 25 and 26. 1 சாமுவேல் 17 25 26. If there is any older teenagers, please read the verse. வாலிபர்கள்
நீங்கள் இருந்தால் நீங்கள் அதை வாசியுங்க. For Samuel 17, 25 and 26. சாமுவேல் 17, 25, 26. Don't waste time, please. Okay, 25, 26. So the men of Israel said, "Have you seen this man who has come up? Surely he has come up to defy Israel. And it shall be that that man who kills him, the king will enrich with great riches, will give him his daughter, and give his father's house exemption in Israel." Then David spoke to the men who stood by him, saying, "What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?" So before this, Goliath is shouting, give me a man to fight against me. இந்த மனுஷன் அவன் சத்தமிட்டு கூக்குரல் எடுக்கிறது என்ன, எனக்கு முன்பாக சண்டை போடுகிறதுக்கு ஒரு மனுஷனை அனுப்பு என்று சொல்லி அவன் சத்தம் போடுகிறான். And then when we read in verse 26, David is saying, even Yara, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? ஆனா 26ஆம் வசனத்துல பாக்குறோம், தாவீது சொல்றாரு, ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம். David knows who his God is, and he's like, who is this man who insults my God? அவன் தாவீது யோசிக்கான், என்னுடைய தேவன் யார், அவரை நிந்திக்கிறதுக்கு இவன் யாரு? Say, okay, now let's move forward. Look at verse 36. அடுத்து 36ஆம் வசனத்துக்கு நாம் போகலாம். வாசிங்க யாராவது. 36. தமிழ்ல வாசிங்க, பரவாயில்ல. அந்த சிங்காசனத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன். விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான். அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்தித்தானே. So this time David is comparing Goliath to the bears and lions he killed, and he says this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. இப்ப இந்த தாவீது சொல்ற விஷயத்தை பாருங்க. அவன் அந்த கோலியாத்தை அவன் மிருகத்தோடு கூட சிங்கத்துக்கும் கரடிக்கும் ஒப்பாக அவன் ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறான். விருத்த சேதம் இல்லாத இவனும் அவைகளை போல ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு. Okay, let's look at verse 45. இப்ப 45ஆம் வசனத்தை பாருங்க. Okay, now David has gone down to the valley. Okay, he's gone down to the valley to face Goliath. இப்பொழுது தாவீது அந்த கோலியாத்தை சந்திப்பதற்கு அந்த பள்ளத்தாக்குக்கு போகிறான். Okay, verse 45. Can someone read that? 45ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறான். அதற்கு தாவீது பெலிஸ்தனை நோக்கி, நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய், நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்திலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன். He's saying, you have come with me with swords and spears and a javelin, but I come in the name of the Lord of hosts. அவன் சொல்றான், நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்துல வர்ற, நானும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே உன்னிடத்தில் வருகிறேன். You know, it's very interesting. You know, what is the age of David? Can someone tell me the age of David in this particular passage, approximately? இப்ப அவனுடைய தாவீதுக்கு என்ன வயசு இருந்திருக்கும், யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? Anyone want to guess? யாராவது கெஸ் பண்ண விரும்புறீங்களா? 17. 17. Okay. Anyone else? What is David's age? தாவீதுடைய வயசு என்ன இருக்கு? He seems like he's talking like a 30-year or 40-year old man, right? 30-40 வயசு ஒரு ஆண் மாதிரி அவன் பேசுறான் இல்லையா? Okay, people say that he was around only 15 years. ஆனா நிறைய பேர் சொல்றது அவனுக்கு ஒரு 15 வயசு தான் இருந்திருக்கும் அப்படி. So this young boy is very interesting. This young boy affirmed and knew that who his God was. இந்த சிறிய வாலிபன் சின்ன பையன் தேவன் யார் என்பதை உறுதியாக சொல்கிறான். So what about our lives? நம்முடைய வாழ்க்கை பற்றி எப்படி? Do you really know your God? உண்மையாகவே தேவனை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? You know, you would have grown up in a church background, or your parents might be Christians, but have you known the Lord? Do you affirm the Lord in your life?
நீங்க ஒருவேளை சர்ச்சுக்கு ரொம்ப நாள் போயிட்டு இருக்கலாம், உங்க பெற்றோர்கள் கிறிஸ்தவர்களா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் யார் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா? If there's anyone who's listening to me and who's not committed their life to Christ, who has not given their life, who's not believed in Jesus Christ, that he died and rose again, and he can save you from all your sins. Today is the day that you should probably think about it and believe in the Lord Jesus Christ. உங்களில் யாராவது இன்னும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை மீட்டுக் கொண்டார் என்பதை நம்பாமலும், அவர்தான் உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து உங்களை விடுவித்து உங்களை மன்னிக்க முடியும் என்பதையும் நீங்க இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளனா, இன்னைக்கு தான் முக்கியமான நாள். நீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Commit your ways to the Lord, commit your life to the Lord, and believe in him, and you will be saved. உங்களுடைய வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவி, அப்பொழுது அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தால் நீ ரட்சிக்கப்படுவாய். And if you have already committed your life to Christ, then sorry, go ahead. நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்புவித்திருந்தால், then this affirming part is an everyday process. அப்படியானால் இந்த ஆண்டவரை குறித்து உறுதிப்பாடு என்பது அனுதினம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை. Am I knowing the Lord every day? Am I keeping the Lord in first priority every day? Am I affirming the Lord's role in my life every day? நான் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை அறிந்திருக்கிறேன் என்பதில் எனக்கு நிச்சயம் இருக்கிறதா? என் தேவனுடைய பங்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்கிறது என்பதை அனுதினமும் அவரிடத்திலே நான் உறுதியாக சொல்லுகிறேனா என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும். Salvation is a process, not that one day I raised my hand somewhere, one day I said yes, and then over, my job is done. No. It's a process. Every day God is saving you. ரட்சிப்பு என்பது ஏதோ ஒரு நாளிலே கையை தூக்குனேன், ஆம் என்று ஒத்துக்கொண்டேன், அதோடு முடிஞ்சிச்சு, கையை உதறிட்டு போறதல்ல. ஆனா அனுதினமும் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பணிதான் அந்த ரட்சிப்பு என்பது. No, I just like to ask teachers a question. ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு கேள்வி நான் இப்படி கேட்கிறேன். Sometimes we are teachers, we are primary frontline workers in our churches, to be very frank. நான் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமானால் நாம தான் முன்னணியில இருந்து செயல்படக்கூடிய ஆசிரியர். Now I will tell an example. This is a cup, right? அதற்கு உதாரணம், இந்த ஒரு கப் இருக்கு, பாக்குறீங்களா? Okay, I actually have tea in it, but I won't pour it. But every Sunday you are coming and pouring whatever you have into your children's cup. இப்ப அந்த கப்ல டீ நான் வச்சிருக்கேன், கீழே ஊத்த மாட்டேன். ஒவ்வொரு வாரமும் நாம வந்து ஆசிரியர்களாக பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கப்ல வச்சிருக்க நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு. But many a times the cup that we have is empty actually. ஆனா அநேக நேரங்களிலே நமக்கு வச்சிருக்க கப்பு காலியா இருக்கு. And from that cup we are trying to pour into the children. அந்த காலியான கப்ல இருந்து பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுக்க விரும்புறோம். No. We every day have to affirm the Lord's role in our life, and we have to enjoy the Lord in our life. And then when the cup is filling and when it's overflowing, that's what you pour into the children's life. ஆனால் அப்படி செய்யக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கர்த்தரை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உறுதியாக பற்றி கொண்டு அவருக்குள் நிலைத்திருந்து நம்ம நிரம்பி வழியும் போது அந்த நிரம்பி வழிகிறதான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். We are the people who are bringing Christ to the children, and we are teaching them who Christ is, and we have a huge role, very important role, more than any preacher who comes and preach on the stage. You are the most frontline workers, and you have biggest role in sharing your life and the gospel and Christ to these kids. நாம தான் கிறிஸ்துவை பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறோம். அவர்கள் கிறிஸ்துவை அவர்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய பணி நமக்கு தான் இருக்குது. ஆகவே மிக 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 முக்கியமான ஒரு பணியை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். பிரசங்கிக்கிறவர் கூட அவர்களுக்கு முன்பாக நாம் தான் பிள்ளைகளுக்கு அதை கொண்டு போய் சேர்ப்போம். But the question is, do you know who Christ is in your life, and are you enjoying every day the Lord's presence in your life? If you're not, then you're pouring from your empty cup. Fill your cup. ஆகவே நாம் முதலாவதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, நாம் உண்மையிலே நம்முடைய ஆண்டவர் யார் என்பதை நன்கு அறிந்திருக்கிறோமா, அதிலே உறுதியாக இருக்கிறோமா? அப்படி உறுதியாக இருந்து அது நிரம்பி வழியும் போதுதான் நாம் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் முதலாவது நம்முடைய கப்பை, நம்முடைய பாத்திரத்தை நாம் நிரப்ப வேண்டும். Then you'll have passion, you'll have zeal, you'll have joy, you'll have love, and you'll have that fearfulness when you do your work as a Sunday school teacher. அப்படி செய்யும் போது நமக்கு சந்தோஷத்தோடு, திருப்தியோடு, உற்சாகத்தோடு நாம் உற்சாகமாக பிள்ளைகளுக்கு அதை நாம் சொல்லிக் கொடுக்க நமக்குள்ளே ஒரு உந்து சக்தி ஏற்படும். Okay, we are looking at God can use anyone, but there are some ABCDs. நாம் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்? தேவனால் எவரையும் பயன்படுத்த முடியும், ஆனால் சில ABCD உண்டு. Okay, so children, first is A, right? A for affirmation.
ஆகவே பிள்ளைகள் கவனிங்கள். முதலாவது A for affirmation, உறுதிப்பாடு. Okay, B. Now we'll do B. Okay, I want you to do this B. This is B. இப்ப B இப்படி வச்சு இப்படி சாஞ்சு Some exercise also like this. Okay, we do Okay, know we go to the gym exercising. and we pay for all this money. Now I'm giving you direct exercise how to do it. ஜிம்முக்கெல்லாம் போய் காசு பணம் கொடுத்து இதெல்லாம் செய்வோம். ஆனா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா சொல்றேன், இதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்க இப்படி. Okay, so the B for be available. Be என்று சொன்னால் அங்க ஆங்கிலத்துல be available. நீங்கள் ஆண்டவருக்கு எந்த நேரமும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். You know, in Isaiah chapter 6 verse 8, ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்துல எப்படி you know, பார்க்கிறோம்? God says, God asks Isaiah, whom shall I send and who will go for me? ஏசாயாட்ட ஆண்டவர் கேட்கிறார், ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் எனது காரியமாக போவான் என்று. Isaiah says, here I am, send me. ஏசாயா சொன்னார், இதோ நான் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும். Okay, Mark 1 verse 17 to 18, 17 and 18, Jesus Christ calls his disciples and he says, follow me, I will make you fishers of men. மார்க் 1:17-18 ஆகிய வசனங்களிலே இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து சொன்னார், நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள், உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்று. They left all their nets, all their boats, and they forgot everything and they moved forward. அவங்க தங்களுடைய வலைகள், தங்களுடைய படகு எல்லாவற்றையும் விட்டு எல்லாவற்றையும் மறந்து இயேசுவை பின்பற்றி போனார். Even David's story, if you see, very early in the morning, he listened to his father and he made himself available to go to his brothers and give them the food. தாவீதினுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கிறோம், அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில காலையில எழுந்திருந்து எல்லா ஆகாரத்தையும், அப்பா கொடுத்த ஆகாரத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்க்க போனான். And then when he reached the battle site, he saw that Goliath is daring everyone, and he did not know how he's going to beat Goliath, but he knew that he should just go. அவன் அங்கே போய் பார்க்கும்போது கோலியாத் அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்து நிந்தித்து கொண்டிருக்கிறான். எப்படி அவனை வீழ்த்தணும்னு அவனுக்கு தெரியாது, ஆனா அவன் தைரியமா போனான், அவ்வளவுதான். You know, sometimes if God has to use you children in any ministry or anything in church, or even teachers, or if God has to use each one of us, one thing that we have to do is we have to be available. ஆண்டவர் நம்மை ஏதாவது ஒரு ஊழியத்திலேயோ சபையிலேயோ பொறுப்புகள்லயோ ஆசிரியர்களா இருந்தாலும் சரி, பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் நம்மளை பயன்படுத்தணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? அவருக்கு நம்மை கொடுக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். நம்ம இருக்கணும், அவ்வளவுதான். You know, when I recruit volunteers for different programs or different things, one of the two things that we mention is you have to be committed to God and you have to be available. நிறைய வாலண்டியர்ஸ் பல ப்ரோக்ராமுக்கு நான் கேட்கும் போது 2 விஷயம் நாங்க சொல்லுவோம். ஒண்ணு, நீங்க அர்ப்பணம் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். 2வது, நீங்க உங்களுடைய நேரத்தை கொடுக்க வேணும், அவைலபிளா இருக்கணும். Sometimes we think that, oh, you know, this person has got so much talent, this person has got this talent, that person that got talent, and all that we'll think. But when they come, no, it'll be they won't be available. They will not do their work properly, and everything will go for a flop. அப்படி நிறைய பேரை சொல்லுவாங்க, ஓ அவனுக்கு அது தெரியும், இது தெரியும், இந்த திறமை இருக்கு, அந்த திறமை இருக்குன்னு அப்படிலாம் ஆட்களை சொல்லுவாங்க. ஆனா கடைசியில ப்ரோக்ராம்னு வரும்போது அவங்க இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப எல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ணதெல்லாம் ஃப்ளாப் ஆயிடும். And God really wants people who are available for him. தேவன் உண்மையிலேயே அவருக்காக இருக்கிற ஜனங்களை அவர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். You know, we live in a very busy time, right? நம்ம ரொம்ப பிஸியான ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கோம் இல்லையா? We are so busy because there are so many things that we are doing. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப பிஸியா இருக்கோம், ஏன்னா நம்ம நிறைய வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு. You know, some are busy with their work, some are busy with their studies. சிலர் வேலையில பிஸியா இருப்பாங்க, சில படிப்புல பிஸியா இருப்பாங்க. Some are busy playing video games, some are busy watching something on TV or you know, playing some football game outside. சிலர் அப்படியே வீடியோ கேம்ல பிஸியா இருப்பாங்க, டிவில பிஸியா இருப்பாங்க, இல்ல வெளியில ஃபுட்பால் ஆடுறதுல பிஸியா இருப்பாங்க. You know, some of are very busy doing not productive things at all. சிலர் ஒண்ணுமே செய்யாம, எந்த பயனுள்ள வேலையும் செய்யாம பிஸியா இருப்பாங்க. No, but God wants us to be available. You know, one of my favorite things is one of the most busiest people will every time say, I have time for you and I can talk to you. எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம், ரொம்ப பிஸியா இருக்கிற அந்த ஆட்கள்லாம் சொல்றது, நான் எங்களுக்கு உன்னோட செலவழிக்க நேரம் இருக்கு, நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You know, just a quick question to our teachers. Are you available? Are you dedicated? Are you doing what you have to do
for these kids and to prepare the lessons for him and to prepare for Sunday school for them, or are you too busy with everything else? நீங்க சண்டே ஸ்கூல் ஆசிரியர்கள்ட்ட நான் சொல்றேன், நீங்க பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய பாடத்தை ஆயத்தமாக்குகிறதற்கு நீங்கள் நேரம் ஒதுக்குறீர்களா? அவங்களோட பேசுறதுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்க, இல்ல அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு இல்லாம ரொம்ப பிஸியா இருக்கீங்களா? God can use each one of us, huh? தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரையுமே அவர் பயன்படுத்த முடியும். But number one, you need to affirm God in your life and you have to daily do that. முதலாவது தேவன் யார் என்பதில் உறுதியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதை நீங்கள் அனுதினமும் செய்ய வேண்டும். You have to be available for God. You have to be available for God so that wherever you are, He can use you. இரண்டாவது, நீங்கள் தேவனுக்கு உங்கள் நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும், ஆயத்தமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தேவன் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துவார். Okay, C, the ABC. Now we are in C. ABC. இப்ப C என்ன? We did confirm to the Lord, affirm to the Lord. நாம தேவனுடைய உறுதிப்பாடு உடையவர்களாக இருந்தோம், பார்த்தோம். A. Okay, be available to the Lord. Be available. நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்முடைய நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். Okay, now C is to confess. இப்பொழுது C இப்படி வைங்க, அது confess, அறிக்கை செய்தல். You know, David, you know, we talk about David like a big man. நம்ம தாவீதை ஒரு பெரிய மனுஷனாக அப்படி நம்ம நினைச்சிட்டு பேசுறோம். No, but actually he's done a lot of bad things. ஆனா அவன் சொல்ல போனா நிறைய மோசமான காரியங்களையும் செஞ்சிருக்காரு. Imagine if your friend was someone who killed someone. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன், யாரையாவது கொலை செஞ்ச உங்களுடைய நண்பர் இருக்கிறார். No, don't talk to him, don't stay with him, keep far from him, they will tell you, right? மத்தவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இல்ல அவன் கூட போகாத, அவன் கிட்ட போகாத, அவன் இருந்து தூரமாவே விலகி இரு. No, imagine he's cheated someone and taken that lady. ஒருவேளை யாரையாவது ஏமாத்தி அந்த ஒரு பெண்ணை தனக்காக எடுத்துக்கொண்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். This person is David. அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் தாவீது. But what is interesting is David did this very, very grave, bad sins, especially even today in our culture also is very bad, and he did these very bad things. இன்றைக்கு நம்முடைய உலகமே மோசமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட மோசமான காரியங்களை எல்லாம் அந்த நாட்களிலே தாவீது அநேக காரியங்களை அவன் செய்தவன். But it's interesting that David in the end came back to the Lord and confessed. ஆனால் ஒரு முக்கியமான காரியம், சுவாரஸ்யமான நம்ம பார்க்க வேண்டியது, தாவீது எல்லாவற்றிற்கு அப்புறம் தேவனிடத்திலே வந்து மனம் வருந்தி அறிக்கை செய்கிறான். Look at Psalms 32 verse 3 to 5. Can someone read it? யாராவது வாசிங்க. சங்கீதம் 32 3 முதல் 5 வரை உள்ள வசனம். Psalms 32 verse 3 to 5. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all the day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Okay, so David did this bad sin, and then the verse says that my bones grew old through my groaning all day, because he's not confessed to the Lord and he was living in that sin and he's not confronted it to the Lord. தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்த அந்த பாவத்தை தேவனுக்கு முன்பாக கொண்டு வராமல் அறிக்கை செய்யாமல் இருந்த போது அவன் சொல்லுகிறான், அதை என் எலும்புகள் எல்லாம் உலர்ந்து போகிறது என்னுடைய கதறுதலினாலே. You know, verse 4 it says that day and night your hand was heavy on my head. Avlo weight irundhuchu. அவன் அடக்கி வைச்சதுனால 4ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம், இரவும் பகலும் அவ்வளவு பாரமாக இருந்தது அவனுடைய தலை. Yeah, but in verse 5 it says, Lord, I have acknowledged my sin to you, and my iniquity I have not hidden, and he confessed, and that load was gone. அவன் 5ஆம் வசனத்துல வரும்போது தாவீது சொல்றாரு, நான் என் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் நான் பாவத்தை உமக்கு அறிவித்தேன், அப்பொழுது அந்த பாரம் என்னை விட்டு போனது. You know, it's the same thing in Psalm 51 verse 3. He acknowledged his transgression to the Lord, and his sin was always before the Lord, and he acknowledged, and then that led him to move forward. அவர் 51வது சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்திலே நம்ம அதுதான் பார்க்கிறோம். அப்ப அவருடைய பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன் நிற்கிறது என்று சொல்லி அதை கர்த்தரிடத்திலே அவன் ஒத்துக்கொண்டான். You know, I actually want to look at Saul's life and see whether he confessed after everything,
but we don't have time for it. But if you want, you can look at 1 Samuel chapter 15, verse 24 to 30. சவுலுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அவர் தன்னுடைய பாவத்திலே வாழ்க்கையில உள்ள பாவத்தை அறிக்கை செய்தாரா, அதெல்லாம் விலக்கி நான் சொல்லுறதுக்கு நேரம் இல்லை. 1 சாமுவேல் 15 நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. Yeah, he asked actually forgiveness to the Lord, but he was more bothered about how people will think about him and people will honor him, and that's why he asked forgiveness. அவன் எதுக்காக அவன் ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்டான்னு பாருங்க. அவன் மன்னிப்பு கேட்டான், ஆனா ஜனங்கள் அவனை பத்தி என்ன நினைச்சிருவாங்களோ, அவனை பத்தி தவறா நினைச்சிருவாங்களோன்றதுதான் அவனுடைய முக்கியமான யோசனையாக. You know, our topic is God can use anyone, but many times God cannot use people, including me, because of my sin. நம்முடைய தலைப்பு தேவனால் எவரையும் பயன்படுத்த முடியும், ஆனால் ஆண்டவர் எவரையும் பயன்படுத்த முடியாது, காரணம் நம்முடைய பாவம். It's simple, right? You just, like last Sunday I said, you just have to run back to your father, and your father is ready to accept you anytime and every time. It doesn't matter, just go back to your father and confess. நாம் நம்முடைய தகப்பனிடத்திலே திரும்பி ஓடி நாம் உண்மையாகவே மனம் திரும்பி ஒத்துக்கொண்டு நாம் வர வேண்டும், ஆனால் எந்த நேரத்திலையும் அதை நாம் செய்ய முடியும். Okay, so we are looking at God can use anyone, but there are some affirmations you have to do. There are some be available to the Lord, and you have to confess when needed. ஆகவே நாம் ஆண்டவரால் எவரையும் பயன்படுத்த முடியும், ஆனால் சில ABCDக்கள் இருக்கிறது. நாம் முதலாவது தேவனை நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் யார் என்பதை உறுதியோடு கூட அறிந்திருக்க வேண்டும். இரண்டாவது நாம் அவருக்காக நாம் இருக்க வேண்டும், நம்முடைய நேரத்தை கொடுக்க வேண்டும். மூன்றாவது அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Okay, last one, D. Okay, D is D. Last one is D. கடைசி D. D is there are some distractions or discouragement, right? டிஸ்ட்ராக்ஷன், நம்முடைய கவனத்தை சிதற வைக்கக்கூடிய அநேக காரியங்கள், சோர்வுகள் ஏற்படுகிறது இல்லையா? Okay, so David decided to go and fight with Goliath. தாவீது இப்ப போய் கோலியாத்தோட சண்டை போடுறதுக்காக போறார். But see what happened in 1 Samuel 17 and verse 28. நான் 1 சாமுவேல் 17:28 என்ன நடக்குன்னு பாருங்க. Can someone read it? 1 Samuel 17:28. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? 1 சாமுவேல் 17:28. அந்த மனுஷரோடே அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறதை அவன் மூத்த சகோதரனாகிய எலியாப் கேட்டபோது அவன் தாவீதின் மேல் கோபம் கொண்டு, நீ இங்கே வந்தது என்ன? வனாந்திரத்தில் உள்ள அந்த கொஞ்ச ஆடுகளை நீ யார் வசத்தில் விட்டாய்? யுத்தத்தை பார்க்க அல்லவா வந்தாய்? உன் துணிகரத்தையும் உன் இருதயத்தின் அகங்காரத்தையும் நான் அறிவேன் என்றார். So Eliab's elder brother got angry with him, huh? அவருடைய அண்ணன் எலியாப் ரொம்ப கோபப்பட்டார் இல்லையா? Now why have you come here? நீ ஏன் இங்க வந்த? I know you have pride in you. உனக்கு ரொம்ப பெருமை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். You are supposed to do that job. Now you have come here to almost insult us. நீ அங்க போய் அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு பதிலா இங்க வந்து எங்களை கேவலப்படுத்துறதுக்கா வந்த? See, look at verse 33. What Saul tells to David. 33ஆம் வசனத்துல பாருங்களேன், சவுல் தாவீது என்ன சொல்றாருன்னு. இப்பொழுது சவுல் தாவீதை நோக்கி, நீ இந்த பெலிஸ்தனோட எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண உன்னால் ஆகாது. நீ இளைஞன், அவனோ தன் சிறு வயது முதல் யுத்த வீரன். You know, we don't have expressions in the Bible, but Saul maybe would have told, Joe, you are a young boy. What are you doing? You are 15 years old. Probably you don't have Misha also, right? And you are going to fight that David, that Goliath, who is like so big. நமக்கு வேதத்திலே அந்த உணர்வுகளை எல்லாம் எப்படி அவங்க சொன்னாருன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா நிச்சயமா கற்பனை செஞ்சு பார்க்க முடியும். நீயே ஒரு சின்ன பையன், உனக்கெல்லாம் எப்படி கோலியாத்தோட அவன் யுத்தம் பண்ண முடியும்? உனக்கு மீச கூட நம்ம முளைக்கல அப்படிலாம் அவன் சொல்லியிருப்பான். You know, sometimes God actually needs the young people. If you look at the Bible, God uses the young people to change history. தேவன் வேதத்துல நாம் பார்த்தோம்னா அவர் சிறு வாலிபர்களை அல்லது சிறு பிள்ளைகளை தான் சரித்திரத்தை மாற்றுகிறதற்காக எடுத்து பயன்படுத்துகிறத பார்க்கலாம். But there are a lot of distractions around us, huh? ஆனா நம்ம சுத்தி ஏராளமான கவனத்தை சிதற வைக்கக்கூடிய காரியங்கள் இருக்கு இல்லையா? Sometimes it will be people, it will be family, it will be friends, it will be relatives. சில வேளைகள்ல மற்ற ஜனங்களா இருக்கலாம், அல்ல குடும்பத்தில் உள்ளவங்களா இருக்கலாம், அல்லது நம்முடைய உறவினர்களா இருக்கலாம், நம்முடைய நண்பர்களா இருக்கலாம். No, sometimes it can be own church members. சில வேளைகள்ல நம்முடைய சபையில இருக்கிறவங்களே கூட அப்படி செய்யலாம். No, you cannot do this. You cannot do this. You are not capable of doing this. இல்ல உனக்கெல்லாம் இதை செய்ய முடியாது, உனக்கெல்லாம் இதற்கான திறமை இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றேன். You know, sometimes you're distracted by, you know, our phones and our social media, and we are so busy with those kind of things. சில வேளைகளில் நம்முடைய போனு, சமூக வலைதளங்கள், இப்படிப்பட்ட இந்த இன்டர்நெட் போன்ற காரியங்கள்லாம் நம்மள ரொம்ப பிஸியாவே வச்சிருக்கோம். You know, sometimes it's friends or sometimes it's a relationship with the opposite sex. சில வேளையில் நம்முடைய நண்பர்கள் அல்லது எதிர்பாலினத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகள்.
So are you distracted by something that you're not, as teachers, you're not committing your life fully to the Sunday school, or as students, are you not committing your life to learning from the Sunday school? நீங்கள் நம்முடைய ஞாயிறு பள்ளியிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிறீங்களா? இல்ல இப்படிப்பட்ட பலவிதமான கவன சிதறல்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அது வருதா? If there is any distractions, write your distractions and start removing it. அதை அப்படியாக ஏதாவது கவனச்சிதறல் வந்தா அதை உடனே அப்படியே அகற்ற வேண்டும். Sometimes it's very important. One of the reasons why I tell people to put on their videos is because we keep ourselves accountable actually. நான் ஏன் எல்லாரையும் வீடியோ ஆன் பண்ண சொன்னேன்னா நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பொறுப்புள்ளவர்களாக நாம் இருக்க முடியும் இந்த நேரத்துல. For myself, when sometimes when my video is off, no, I will be looking here, looking there, taking something. But my video is on, I will be like, okay, everyone's looking at me. I have to be very careful. But my thing is, at the end, we shouldn't be distracted by the different things that come into our life. விதமாக நான் ஒருவேளை வீடியோ நானே ஆன் பண்ணலைன்னா இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு இங்க பார்த்துட்டு அங்க பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில அதுக்காக தான் ஒரு பொறுப்புணர்வோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இப்படிப்பட்ட கவனச்சிதறல்கள் இல்லாம நம்ம மிகவும் கவனத்தோடு கூட நடந்து கொள்ள வேண்டும். So my encouragement to all of you is God can use each one of your children and your teachers and the parents for great things for the Lord. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்ன, நம்ம ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் பிள்ளைகளுக்காகவும் தேவன் பெரிய பெரிய காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். But there are some ABCDs. ஆனால் சில ABCDக்கள் உண்டு. You have to affirm and acknowledge the Lord in your life every day and make sure you have a good steady relationship knowing the Lord every day. ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் யார் என்பதை அறிந்து அதை நாம் உறுதிப்பாடோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில அறிக்கை செய்து முன்னேற வேண்டும். Be available for the Lord every time. Don't run away from responsibility and say, Lord, I'm there. You give me the talent I need. You give me the things that I need. ஆண்டவரே எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லி ஓடக்கூடாது. ஆண்டவரே நான் இருக்கிறேன், நான் இதோ இருக்கிறேன் என்று சொல்லி எனக்கு நீர் தாளந்துகளையும் திறமையிலையும் கொடுங்க, நான் பயன்படுவேன், நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் ஆண்டவரோடு கூட confess your sins to the Lord because he is ready to accept you. You might be very guilty about it, but it doesn't matter. Just walk back to him and say, God, I'm sorry. I want to set my life straight. மூன்றாவது ஆண்டவரிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். நாம் தவறுன உடனே ஆண்டவரிடத்திலே திரும்பி வந்து ஆண்டவரே மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், நான் வருந்துகிறேன், நான் திரும்பி செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கை செய்து மனம் திரும்பி வர வேண்டும். And lastly, remove all your distractions and remove all the discouragements and focus on the Lord and move forward. கடைசியாக நம்முடைய எல்லாருடைய கவன சிதறல்களையும் பாரத்தையும் நம்முடைய தடைகளை எல்லாம் அகற்றிவிட்டு கர்த்தரிடத்திலே கவனமுடையவர்களாக அவரை நோக்கி முன்னேறிப்போம். Affirm to the Lord. கர்த்தரை குறித்த உறுதிப்பாடு. Be available to the Lord. கர்த்தருக்காக நேரத்தை கொடுத்தல். Confess your sin to the Lord. கர்த்தரிடத்திலே நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்தல். And remove all distractions that can come in your way. நம்முடைய வழியிலே வரக்கூடிய எல்லா தடைகளையும் அப்புறப்படுத்தி நாம் முன்னேறிப்போம். May God continue to use all of you, especially Judy as she's moving out to another church. May God bless all of you and guide you and use you for his work. தேவன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் அவர் ஆசீர்வதிப்பாராக, பயன்படுத்துவாராக. விசேஷமாக ஜூடி மற்றும் ஒரு இடத்திற்கு போகும்போது உங்களையும் கூட கர்த்தர் பயன்படுத்துவாராக. May all glory be to God. எல்லா மகிமையும் தேவனுக்கே உண்டாகும்.